نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین معزز ناظرین و سامعین۔ رافضیوں کا شروع سے یہ طریقہ رہا کہ عالم اسلام پہ الزام لگانا، صحابہ اکرام پہ الزام لگانا، امہات المومنین پہ الزام لگانا اور مقدس شخصیات پہ الزام لگانا، اگرچہ انہیں من گھڑت ایک روایت مل رہی ہے، بس اس کے سہارے پہ اپنے مذہب کو کھڑا کر دیں گے اور ادھر روشن آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی، لیکن اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور مقام امہات المومنین یہ تو ایسا بڑا مقام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں۔ اب یہاں کوئی اور ترجمہ بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ اس سے مراد پھوپھیاں ہیں یا خالائیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، کوئی اور ترجمہ نہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء۔ النساء، اب یہ النساء جمع ہے اور اس پر الف لام جمع منتحل، پوری دنیا کی عورتوں جیسی تم نہیں ہو، تمہارا مرتبہ مقام جو ہے وہ سب سے بالا تر، قربان جائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ وہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ رب العالمین نے خود پاکیزہ کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ ازواج مطہرہ جن کو امت کی مائیں کہا، مومنوں کی بالخصوص مائیں کہا۔ اب امت میں مسلمین اور مسلمات دونوں آ سکتے ہیں، منافقین بھی آ سکتے ہیں، لیکن مومنین کہا۔ النبی اولا بالمومنین، قربان جائیں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ ہم ضمیر مومنین کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اہل ایمان کی، یعنی ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قربان جائے۔ اس قاعدہ کلیہ کے مطابق اخذ جو ہوتا ہے وہ مسئلہ وہ یہی ہے کہ جو پاک مرد ہوگا اس کی پاک بیوی ہوگی، اور جو پاک بیوی ہوگی اس کے لیے پاک مرد ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات، یعنی ازواج کے ساتھ جو مطہرات کا لفظ اور ٹائٹل اور وصف لگتا ہے وہ انہی آیات بینات کی طرف وجہ سے۔ اب کچھ ایسے بھی علاقے کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جو قبیلے کے اندر پھپھے کٹنیاں، جو پھپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، ان کا کام کرتی ہیں جب تک معاشرے میں آگ نہ لگ جائے، قبیلے میں آگ نہ لگ جائے، افراتفری نہ مچے، انہیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ دو چار بھی پھپھے کٹنیاں ہر مسلک کے اندر پائی جاتی ہیں، جس طرح رافضیوں کے اندر یہ شہریار آبادی ہے اور حسن اللہ یاری ہے۔ یہ پھپھے کٹڑیاں کیا کرتی ہیں؟ الزام لگا کر وہ ضعیف سے ضعیف روایت پر بھی کھڑا ہونا پڑے تو وہ کھڑا ہو کے الزام لگا دیتے ہیں، اور جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سنی سنائی بات آگے کر دی۔ اب یہ شہریار آبادی کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اب یہ وہ اس عقیدے پہ ضرب لگا رہا ہے، اس نظریے پہ جس پر پوری امت کھڑی ہے، خواہ وہ رافضی ہوں، خواہ وہ اہل سنت ہوں، وہ اہل تسنن ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں آج تک اس بات پہ اجماع ہے پوری امت کا۔ وہ کیا کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، وہ کواری تھی جب ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہوا، لیکن شہریار آبادی نے کیا کیا؟ ایک ضعیف اور من گھڑت روایت کے اوپر اپنے مذہب کو بنیاد بناتے ہوئے کہا نہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جب نکاح ہوا وہ طلاق یافتہ تھی۔ کسی کواری عورت کو طلاق یافتہ کہنا، مجھے یہ بتائیے یہ توہین ہے یا نہیں کیا؟ اور ایک ضعیف روایت، من گھڑت، پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اپنا رانجھا راضی کرنا ہے اور امت کے اندر ایک آگ لگانی ہے۔ پہلے اس کی بات سن لیں، پھر اس پر میں انشاءاللہ وہ روایت جہاں سے انہوں نے وہ روایت نکالی ہے پھر اس پر میں ڈرا کروں گا، اس کا سبب بنے اور بن رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی کمسنی میں شادی کے لیے کیریکیچر بنائے گئے، تو یاد رکھیں کہ وہ کم سے کم ان کی شادی 24-25 سال میں ہوئی اور وہ طلاق شدہ تھی، لیکن ان کی بس ایک فضیلت بنائی گئی زبردستی کی، جی وہ 9 سال کی تھیں اور 6 سال کی تھیں اور بہت چہیتی تھیں۔ اس میں یہ نہیں سوچا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین ہو۔ یہ شہریار آبادی کا بیان ہے، کہتا ہے کہ یہ جو کیچر بنائے گئے، خاکے بنائے گئے یورپ اور امریکہ کے اندر، چونکہ یہ خود بھی یورپ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ جو بنائے گئے یہ اہل سنت کی روایات کی بنا پر بنائے گئے، چونکہ انہوں نے ایک روایت گڑھی 6 سال کی، 9 سال کی، اور اس سبب سے انہوں نے وہ کیچر بنا لیا کہ کم سن بیٹی ہے اور ایک 53 سال کا بزرگ ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اہل سنت نے خود گڑھا، جبکہ یہی روایت کافی کے اندر بھی ہے، اس پر بھی لگاؤ گستاخی کا فتویٰ، اور وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں کافی کے اندر وہ روایت بھی حضرت امام جعفر صادق سے ہے، جی حضرت امام باقر سے ہے، حضرت امام زین العابدین سے ہے، سند روایت ہے، اور جن کے بارے میں حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ کافی کی تمام روایات بالکل صحیح ہیں، جبکہ ہمارا تو اس پر کلام ہے جو بخاری کی روایت ہے، یا باقی ہم اہل سنت اس کا ڈیفائن نہیں کرتے۔
बहरहाल एक अहले सुन्नत पे नजला गिराने के लिए और उनको तईद देने के लिए कि ये अहले सुन्नत की रवायत है, जबकि उधर भी वो रवायत है। लेकिन बात क्या है, ये जो इसने कहा वो 24-25 साल की थी और तलाक याफ्ता थी। ये कहां से निकाला? ये इन्होंने निकाला तबकातुल कुबरा से। ये मेरे पास जनाबे वाला इनका एक पेज है, शिया अहले हक हैं, उसके अंदर वो लिखते हैं कि अरबी इबारत मा हवाला जात, यानी इस मजमून के मुताबिक कि वो तलाक याफ्ता थी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहता है कि मोहम्मद इब्न साद अत-तबकातुल कुबरा अल-जुज़ 8 रकब सफ़हात 59 और आगे रकब रवायत है 9584। वो रवायत करते अखबरना अब्दुल्लाह बिन नुमैर अनिल अजला अन अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका क़ाल ख़तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइशा बिन्त अबी बकर सिद्दीक। यानी जिस रवायत पर ये शहरयार आबदिया बुनियाद रखने वाला है, अब देखिएगा जिस रवायत पर बुनियाद रखकर ये अपना कीदा बना रहा है, ये रवायत जो है वो कितनी खतरनाक है कि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा बिन्त अबू बकर as-सिद्दीक से मंगनी के लिए पूछा, शादी करने के लिए। नीचे उन्होंने तर्जुमा भी लिखा है, फ़क़ाला इन्नी कुन्तु उअतीतुहा मुतअमन लिइब्निही जुबैर। तो आगे से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं उनको दे चुका हूं इब्ने जुबैर को, यानी मुतअम इब्ने जुबैर के निकाह में। यह रवायत फदानी हत्ता असअलुहा मिनहुम, आप मुझे इजाजत दें कि मैं उनसे पूछ लूं, मैं उनसे पूछ लूं। फ़इस्तस्लिहा मिनहुम, बस आपने उनके घर वालों से पूछा, फतल्ला कहा तो मुतअम बिन जुबैर ने उन्हें तलाक दे दी। फतज़व्वजहा रसूलुल्लाह, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया। अब ये रवायत, इस रवायत के मुताबिक, मैं जरा बाद में करूंगा, इस रवायत के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीक़ा किसके निकाह में है? मुतअम बिन जुबैर, मुतअम बिन जुबैर के निकाह में। और आगे क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअम बिन जुबैर के निकाह के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत आयशा के बारे में पूछा। तो वहां से तलाक लेकर यह रवायत बता रही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में दिया। मुझे यह बताएं, क्या यह नबवी तालीम हो सकती है कि एक किसी की बीवी जो किसी के निकाह में हो और किसी के अकद में हो, तलाक लेकर अपने निकाह में देना? क्या ये शिया सुन्नी तमाम रवायात या इससे बाला तर होकर सोचें, क्या ये शहरयार आबदी वो गुस्ताखी नहीं, अभी ये गुस्ताखी जो है वो अहले कुफर को दे रहा है या नहीं दे रहा? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो कहेंगे कि तुम्हारा नबी कैसा है, वो तो किसी को जबरन तलाक देकर, जब किसी को पसंद आ जाते तो जबरन तलाक देकर उनसे निकाह करवा लेता है। क्या ये मकाम नबूवत बचाओगे? और अगर कहें जी ये तबकातुल कुबरा में तुम्हारी जनाबे वाला किताब के अंदर है, तो इस तबकातुल कुबरा के अंदर जो इब्ने साद की है, जो रवायत ली गई है, वो है अब्दुल्ला बिन नुमैर से, अनिल अजला से, अन अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका से। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ज़ईफ अज़अफ और मनगढ़ंत रवायत तमाम किताबों के अंदर नहीं होती? एक मुहक्किक का काम क्या होता है? क्या मुहक्किक का काम ये होता है किताब पढ़ी और उस पर जनाबे वाला एतमाद कर गए? ये मुहक्किक का काम होता है। मुहक्किक तहकीक करने वाला, वो जांच पड़ताल करता है। मुअर्रिख का काम है कि रवायत को वो जहां से आती है वो लिख लेता है उस मौजू के तहत। मुअर्रिख का काम वो होता है, और मुहक्किक का काम होता है कि उस एक रवायत को, जो जो रवायात हैं उन पर वो जरा तब्दील करे, उनको जांचे और परखे और हक को वाज़ेह करे और बातिल को हक से जुदा कर दे। ये मुहक्किक का काम है। लेकिन शहरयार आबदी जैसे ये पप्पे कुटरियां तहकीक नहीं करती कि ये बात सुनी सुनाई कहीं से आ गई है, लिखी लिखाई आ गया, बस बयान करो, आग लगाओ उम्मत के अंदर। बस किसी ने कान में कोई थोड़ी सी बात कह दी, फैला दी कि भाई उसने कहा है, उसने कहा, उसने कहा है। ये काम है शहरयार आबदी का, यही है सनअल्लाह यारी का। अब इसके अंदर जो अजला रावी है, कभी मिज़ानुल इत्तिदाल और तहज़ीब तहज़ीब पढ़ लेनी थी, ज़ईफ तरीन रावी जिन पर जरा मुहद्दिसीन ने किया, और उस ज़ईफ तरीन रावी के ऊपर तुमने मजहब की बुनियाद रखी, और ये ना सोचा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं, तौहीन रिसालत का मैं जनाबे वाला कायल हो रहा हूं, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो रहा हूं। ये मेरे पास मिज़ानुल इत्तिदाल फी नक़्द रिजाल इमाम ज़हाबी की, तो इमाम ज़हाबी लिखते हैं वक़ाल अबू हातिम लैसा बिल कवी, ये कवि नहीं था। और वक़ाल निसाई, निसाई कहते हैं ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ था। और लहू राय युसूइन, इसके लिए बुरी राय थी, यानी उनकी अच्छी राय ना थी। और आगे कत्तान कहते हैं फी नफ्सिही मिनहु शैउन, मेरे दिल में इसके बारे में बुरी चीज थी। और इब्न अदी क्या कहते हैं शीयुन सुदूक, ये शिया था, तुम्हारे घर का बंदा और जनाबे वाला हमारे खाते में डाल रहे हो। ये कौन है? ये इमाम ज़हाबी बयान करते हैं। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब व तहज़ीब जल्द 1 के अंदर आप बयान फरमाते हैं
सफ़ा 215 के अंदर वकाल अबू हातिम कहते हैं लैसा बिल कवी, ये कवि नहीं है, युक्तबु हदीसुहु वला युहतज्जु बिही, यानी इसकी हदीस तो लिखी जाएगी लेकिन दलील नहीं बनाई जाएगी। और इमाम निसाई क्या कहते हैं ज़ईफ़ुन लैसा बिज़ाक वकान लहु राय सूइन, वही बात जो उन्होंने कही। इसी तरह अबू दाऊद कहते हैं ज़ईफ़, ये ज़ईफ़ है। वकाला इब्न साद कहते हैं काना ज़ईफ़न जिद्दन, इसका ज़ोफ़ बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा ये ज़ईफ़ था। वकाल उकैली क्या कहते हैं, वो कहते हैं रवा अनिशाबी हदीसुन मुस्तारिबतुन ला युताबि अलैहा, जरा कर रहे हैं उस पर। और इब्न हिब्बान क्या कहते हैं, इब्न हिब्बान कहते हैं काना ला यदरी मा यक़ूलु जाल अबा सुफियान अबा ज़ुबैर, इसको ये भी पता नहीं था कि वो क्या कहता है, यानी ऐसा बददिमाग ये था, इसका दिमाग इसके साथ नहीं था। ला यदरी मा यक़ूल, जो वो कहता है उसकी भी पहचान नहीं रखता कि मैं क्या कह रहा हूं। जाल अबा सुफियाना अबा ज़ुबैर, ये अबू सुफियान को अबू ज़ुबैर बना देता था। ये है जनाब वाला शहरयार आबदी का पेश किया हुआ जनाब वाला रवायत के अंदर, जरा ये है शहरयार आबदी की पेश करदा रवायत और शियों की पेश करदा रवायत पे जरा जिस मन घड़त रवायत के ऊपर ये मजहब रख के उम्महातुल मोमिनीन पे जनाब वाला अपनी जबान दराज करते हैं, जिनकी पाकियां अल्लाह ने बयान की, जिनकी शान नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, जिनको जन्नती खुदा ने कहा। अल्लाह तुम्हारे शर से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए।